The channel. So in the last session we had discussed finally or basically we had discussed in the starting the different types of limit gauges and different types of gauges that are used and why are they used instead of measuring instruments. And as we had seen that whenever you are whenever you have an industry or a manufacturing plant carrying out mass production of products, then it is not feasible and it is very time consuming to measure the dimensions of each and every workpiece. Okay, દરેક પાર્ટનો dimensions માપવા in a mass production is very time consuming, બહુ time consuming છે. એટલા માટે the engineers came up with an idea of checking their respective dimensions instead of measuring them. measure કરવાની જગ્યાએ એ લોકોને એવું method develop કરી કે જેના કારણે તમે you can check the dimensions instead of measuring them every time. બરોબર, તો એ ચેકિંગ માટે તમે ગેજીસનો યુઝ કરી શકો. બરોબર, we had seen the principle on which the gauges are produced and designed, which is the Taylor's principle. We had seen the different types of materials that are used for gauges, different gauges as well. We had seen different types of allowances, and finally we had gone into the topic of comparators. We had seen the need of a comparator and the basic principle operation of a comparator and what are the essential characteristics, કયા ગુણધર્મો છે એ અગત્યના છે એક સારા comparatorમાં. What are the essential characteristics that need to be there in a good comparator. બરોબર, so in case if you had missed the last session, then I'll put a tab of the last video on the left hand side of your screen during the last 20 seconds of this video, so you can check it out from there. Okay, so let's start today's video. So the first topic of today is the use of comparator. તમે હવે આપણે જોયું હતું કે બેઝિક પ્રિન્સિપલ શું છે comparatorનો, why do we need a comparator શું કામ જરૂરત પડે, and we have also seen the characteristics that need to be present in a good comparator. બરોબર, હવે આપણે જોઈએ તો uses. comparator ક્યાં આગળ તમે use કરી શકો. તો first is the laboratory standards, in which the comparators are used as standards in a laboratory where you can set the inspection and working gauges as well. જ્યાં તમે આગળ વર્કિંગ ગેજીસ કે ઇન્સ્પેક્શન ગેજીસ જે તમે યુઝ કરો છો બરોબર તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ત્યાં આગળ એને કહેવાય ને એને કમ્પેર કરવા માટે, એને ચેક કરવા માટે અને એને સેટ કરવા માટે તમે યુ કેન યુઝ કમ્પેરેટર્સ ઇન ધ લેબોરેટરી. સેકન્ડ યુઝ આર ધ વર્કિંગ ગેજીસ. બરોબર, આને તમે વર્કિંગ ગેજ તરીકે પણ કમ્પેરેટરને યુઝ કરી શકો, જેના કારણે જે વર્ક પીસ છે એ સ્પોઇલ ન થાય ગેજનો યુઝ કરીને, અથવા તો અને જે રિક્વાયર્ડ ટોલરન્સ છે એ પણ તમે દરેક સ્ટેજ ઉપર યુ કેન મેન્ટેન ધ રિક્વાયર્ડ ટોલરન્સ લેવલ્સ. બરોબર, થર્ડ યુઝ ઇઝ ધ ફાઇનલ ઇન્સ્પેક્શન ગેજીસ. કમ્પેરેટર તમે ફાઇનલી જ્યારે પ્રોડક્ટ તમારો બની ગયો છે બરોબર ને ફાઇનલ જ્યારે તમે ડિસ્પેચ કરતા પહેલા બિફોર ડિસ્પેચિંગ ધ પ્રોડક્ટ યુ નીડ ટુ ફાઇનલી ઇન્સ્પેક્ટ વન ફાઇનલ ટાઈમ ધ ડાયમેન્શન્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. બરોબર, તો એની માટે તમે કમ્પેરેટર્સનો યુઝ કરી શકો. ફોર્થ ઇઝ ધ રિસીવિંગ ઇન્સ્પેક્શન ગેજીસ. બરોબર, તો જ્યારે ક્યારે પણ તમે જુઓ તો કોઈ પણ જ્યારે પાર્ટ તમે ઘણી વાર એવું બનતું હોય કે તમે બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરાવતા હો પાર્ટ્સ. ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે યુ હેવ ટુ ઓર યુ કેન મેન્યુફેક્ચર each and every part that you need in your manufacturing unit. દરેક તમારા યુનિટમાં તમે દરેક પાર્ટ બનાવી જ લ્યો એવી જરૂરી નથી અને એવી કહેવાય ને કે શક્ય પણ નથી. તો એની માટે તમે કહેવાય ને કે ઘણા પાર્ટ્સ તમે બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરતા હો ફ્રોમ અધર કંપનીઝ. બરોબર, તો એ જે બહારથી જે ઇમ્પોર્ટ થયેલા જે પાર્ટ્સ આવે છે એને પણ ઇન્સ્પેક્ટ કરવા માટે તમે કમ્પ્યુટરનો યુઝ કરી શકો. અને ફાઇનલી ફોર ચેકિંગ ન્યૂલી પરચેસ્ડ ગેજીસ. બરોબર, તો whenever you have purchased a new set of gauges for your manufacturing unit or your inspection department, બરોબર, તો in order to check those newly purchased units you can use the comparator as well. બરોબર, તો આ તમારે યુઝ થઈ ગયા કમ્પેરેટરના. નાવ વી સી ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કમ્પેરેટર્સ. બરોબર, તો કમ્પેરેટર્સ એ કેટલા ટાઈપના હોય એ આપણે જોઈ લઈએ. તો કમ્પેરેટર્સ કેન બી બેઝિકલી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ two categories here given. First one is the mechanical comparators, in which there are dial indicators, reed type comparators, sigma comparators and Johansson microcrater. Barabar? The second category is the mechanical optical comparators, in which lie the optical lever, Zeiss optimeter, Zeiss ultra optimeter and Zeiss optotest comparators. Okay, પછી આવે electrical and electronic comparators, pneumatic comparators, fluid displacement comparators, projection comparators, multi-check comparators, automatic gauging machines. All of these are different types of comparators. They are categories of comparators
electromechanical comparators, and all of these are classified and differentiated based on their working principle. બરોબર, કયા પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે, કયા કાર્ય સિદ્ધાંતો પર are divided. And the last one is high sensitive comparators, which have two types. First one is the Brooks level comparator, and second is the Eden-Rolt millionth comparator. બરોબર, તો આ ક્લાસિફિકેશન થઈ ગયા comparators ના. So we'll see some of those comparators and how are they used, what is the construction, and how do they work. We'll see them in detail. So the first one is the mechanical comparators. બરાબર, તો આનું પ્રિન્સિપલ ઓફ વર્કિંગ છે એ કઈ કે કોઈ પણ મિકેનિકલ કમ્પેરેટર છે એ મિકેનિકલ મીન્સનો યુઝ કરે, મિકેનિકલ મેથડ્સનો યુઝ કરે કે જેના કારણે જે સ્મોલ મુવમેન્ટ કોઈ થતી હોય, બરાબર, તો એની કોઈ પણ એની એમાં જે મેઝરિંગ જે સ્ટાઇલસ જે યુઝ થતો હોય એની નાની મુવમેન્ટને એ એમ્પ્લિફાય કરીને અને આખો મેગ્નિફાય કરીને તમને એનો રિઝલ્ટ તમને ડાયલ ગેજ ઉપર બતાવે. બરાબર, અને આ જે સ્મોલ મુવમેન્ટ જે થશે સ્ટાઇલસની એ શું કામ થશે? બીકોઝ ઓફ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ ધ એકચ્યુઅલ ડાયમેન્શન. જે સ્ટાન્ડર્ડ ડાયમેન્શન છે અને એકચ્યુઅલ ડાયમેન્શનમાં કાંઈ ડિફરન્સ હશે તો એના કારણે તમારો જે સ્ટાઇલસ છે એની મુવમેન્ટ થશે, અને એ મુવમેન્ટ તમને કમ્પ્યુટર છે એ ડાયલ ગેજ તમને એ મુવમેન્ટની મેગ્નિફાય કરીને તમને બતાવશે, અને એની પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે કેટલું ડેવિએશન કે ડિફરન્સ છે. બરાબર, હવે આ ટાઈપના જે કમ્પેરેટર્સ હોય મિકેનિકલ કમ્પેરેટર્સ, in this the magnification of the small stylus is obtained with the help of levers, gear trains, rack and pinion, or a combination of all of them. બરાબર, આમાંથી કોઈ પણ જે મિકેનિકલ એલિમેન્ટ છે તમે યુઝ કરી શકો. ઘણામાં લીવર યુઝ થાય, ઘણામાં ગિયર ટ્રેન્સ યુઝ થાય, બરાબર, ઘણામાં રેક એન્ડ પિનિયનનું કોમ્બિનેશન યુઝ થાય, અને ઘણામાં છે આ બધાનું એક પરમ્યુટેશન અલગ જ આ બધાનું કોમ્બિનેશન યુઝ થતું હોય છે. બરાબર, હવે યુઝ્યુઅલ મેગ્નિફિકેશન છે આ જે કોમ્પેરેટર્સ છે, બરાબર, મિકેનિકલ, એના રેન્જ હોય 250 થી 1000 સુધી, ફ્રોમ 250 to 1000. બરાબર, કે બેઝિકલી જેટલું ડાયમેન્શન કહેવાય ને કે તમારું જે ડિફરન્સ છે ડાયમેન્શનમાં, બરાબર, એને મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1000. સપોઝ કોઈ કમ્પેરેટર છે એની મેગ્નિફિકેશન ઇઝ 1000, બરાબર, મેગ્નિફિકેશન પાવર ઓફ અ કમ્પેરેટર ઇઝ 1000 સપોઝ, then the deviation that is obtained, or that is the actual deviation between the standard measurement dimension and the actual dimension, okay, the difference multiplied by 1000, the equal to the answer will be shown on the dial gauge. બરાબર, એટલે કે જે તમારો actual dimension છે, જે dimension difference છે એને multiplied by 1000, બરાબર, એ તમને જે જવાબ આવશે that answer will be shown on the dial gauge. બરાબર, હવે સપોઝ 0.02 mm નું કંઈક ડેવિએશન છે, if there's a deviation of 0.02 mm, બરાબર, and the comparator used for the measuring the deviation has a magnification power of 1000, બરાબર, so the reading on the dial gauge will be 0.02 into 1000 is equal to how much? 1, 2, 3, so 20 mm. The dial gauge will show 20 mm. That is and based on that the reading on dial gauge divided by 1000 will be the actual deviation of the dimension. Okay, તો મિકેનિકલ કમ્પેરેટર્સમાં આપણે જોઈએ કે કયા ટાઈપના હોય છે. ડાયલ ઇન્ડિકેટર ફોર ડાયલ ગેજ, જોહાન્સન માઇક્રોક્રેટર, રીડ ટાઈપ મિકેનિકલ કમ્પેરેટર, એન્ડ ધ ફોર્થ વન ઇઝ સિગ્મા કમ્પેરેટર. સો લેટ્સ સી ઓલ ઓફ ધેમ ઇન વન બાય વન. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ડાયલ ઇન્ડિકેટર ઓર ડાયલ ગેજ. બરાબર, હવે આ જે છે એ એક સૌથી ધ મોસ્ટ સિમ્પલ ટાઈપ ઓફ or the simplest type of mechanical comparator is the dial gauge. Okay, the construction is also very simple, as you can see in the figure. This is the component that whose dimension you need to confirm. Okay, these are the slip gauges that are given for reference. Now you put on suppose you need to check the height of this component, barabar. So for reference purposes you put the standard dimensions as a combination of slip gauges, બરાબર. સ્લિપ ગેજીસના કોમ્બિનેશનના ફોર્મમાં તમે જે સ્ટાન્ડર્ડ જે હાઇટ છે તમે મૂકી દો, બરાબર. Now you put initially you put the dial gauge on the slip gauge here in the center. Okay, તમે આની ઉપર મૂક્યું પછી you lock this position of the stand, બરાબર. સ્લિપ ગેજ ઉપર જે તમે આ સ્ટાઇલસ મૂકી દો પછી you lock its position. પછી you move the dial gauge in from the slip gauges to the component without any movement of the stylus, બરાબર. સ્ટાઇલસમાં કંઈ મૂવમેન્ટ ન થાય એ પ્રમાણે તમે મૂવમેન્ટ કરશો. Now suppose if the height of the slip gauges and the component are the same, then there will be no deviation on the dial gauge, બરાબર. જો સ્લિપ ગેજ અને કમ્પોનન્ટ બંનેની હાઇટ સેમ હશે તો આ dial gauge ઉપર there will be no movement કાંઈ થશે નહીં.
Suppose the component the height of the component is higher than the slip gauge, બરોબર. Then what will happen? First of all, you had place the plunger on the slip gauge. Slip gauge ઉપર તમે plunger મૂક્યો, પછી you set it to 0. પછી if you move it on the component and the component has a higher larger height than the slip gauge, then the plunger will be compressed. જો હાઇટ વધારે છે કમ્પોનન્ટની સ્લિપ ગેજની હાઇટ કરતાં, તો પ્લન્જર છે એ પ્રેસ થશે, બરોબર. અને એ પ્રેશરના કારણે there will be a particular reading on the dial gauge, બરોબર. આવી રીતે રીડિંગ છે તમારું 0માં, આ સ્ટાન્ડર્ડ છે તમારું, આ વર્કપીસ ઉપર તમને 0 થોડુંક ડેવિએશન બતાવશે, બરોબર. જો તમારું છે એ આની ઉપર સાઇઝની મૂવમેન્ટમાં કઈ મૂવમેન્ટ થાય તો. હવે you mark the you will see as to which the value is given on the dial gauge, બરોબર. dial gauge પર તમને શું વેલ્યુ બતાવી છે એ વેલ્યુ તમે નોટ ડાઉન કરશો. and to know the actual dimension variation, you will divide the reading of the dial gauge by the magnification power of the comparator, બરોબર. dial gauge નો જે dial indicator નો જે magnification power છે એને તમે આ dial gauge ના રીડિંગ સાથે ડિવાઈડ કરશો, એટલે તમને ખબર પડશે કે એકચ્યુઅલ જે ડાયમેન્શન કેટલું છે, બરોબર. એકચ્યુઅલ ડાયમેન્શનનો ડેવિએશન કેટલું છે. હવે આ તમે સિમ્પલ કમ્પેરેટર છે એ કયા કમ્પાઉન્ડ માટે તમે યુઝ કરી શકો? ફોર ટોલરન્સ લેવલ ઓફ ±0.05 mm, બરોબર. કે અપર લિમિટ ઇઝ +0.05 mm and the lower limit is -0.05 mm. For such a component you can use the dial indicator, which is simple comparator, બરોબર. તો આજે તમને ખ્યાલ આવી ગયો ડાયલ ઇન્ડિકેટર છે, how does it work, બરોબર. હવે ડાયલ ઇન્ડિકેટર છે usually the dial indicator is used for measuring or checking the small precision machine parts, બરોબર. નાના મશીન પાર્ટ્સ હોય એની માટે તમે એનો યુઝ કરો. અને you can use it with other units or other things as well, or other particles as well, attachments rather. For example, a V-block attachment for checking the roundness of a cylindrical part. કોઈ પણ cylindrical part છે એનો તમારે roundness તમારે measure કરવી છે, તો you can use the dial indicator along with the V-block attachment, બરાબર. So in this way you can use it with different attachments as well. So this is the dial indicator. Next one is the Johansson micrometer, બરાબર. તો this આ જે instrument છે, it was designed by C.F. Johansson, બરોબર. and therefore it is named after the same person, બરોબર. આમાં એક ટ્વિસ્ટેડ સ્ટ્રીપ તમને આપેલી હોય, બરોબર. આ તમને જે સ્ટ્રીપ જે આપેલી એ ટ્વિસ્ટેડ હોય. સપોઝ તમે કોઈ પણ રબર બેન્ડ છે, બરોબર. રબર બેન્ડને તમે ટ્વિસ્ટ કરો, તમે કહેવાય ને ગોળ ફેરવો બંને સાઈડથી ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં, તો ઇટ વિલ બીકમ ટ્વિસ્ટેડ, બરોબર. તો એવી ટ્વિસ્ટેડ એક સ્ટ્રીપ છે તમને આપેલી હોય આગળ, કે જેની મદદથી આ શું what will this twisted strip do? It will convert a small linear movement of the plunger into a large circular movement of the pointer. This is the light pointer, and the function of this twisted strip is to convert the slight linear movement of the plunger into a very large and magnified circular movement of the light pointer, બરોબર. તો પ્લન્જર ઉપર જો કાંઈ થોડી મૂવમેન્ટ આવશે તો એના કારણે શું થશે કે the twisted strip will rotate very high for a very high number, and the pointer will rotate with it as well, બરોબર. એટલા માટે આને the second name of this device is twisted strip comparator. આની સૌથી બેઝિક છે આ છે જે સૌથી બેઝિક સિમ્પલ મેથડ યુઝ કરે છે મિકેનિકલ મેગ્નિફિકેશન મેળવવા માટે, which was designed by H. Abramson. એટલા માટે આને Abramson મૂવમેન્ટ પણ કહેવાય છે, બરોબર. અને આ જે ટ્વિસ્ટેડ જે થિન મેટલ જે સ્ટ્રીપ છે, બરોબર, એ એના સેન્ટર ઉપર લેન્થ ઉપર તમે એક આ લાઇટ પોઇન્ટર મૂકેલો હોય છે, એક થિન ગ્લાસનો બનેલો હોય. This is the light pointer made of thin glass. Now how does it work, બરોબર. હવે સ્ટ્રીપનો જે એક છેડો છે it is fixed to the adjustable cantilever strip, and the other end is anchored with the bell crank lever, બરોબર. હવે આ જે બેલ ક્રેન્ક લેવર છે એ એક સ્પ્રિંગ બેલો તરીકે પણ કામ કરતું હોય છે, સ્પ્રિંગ એલ્બો તરીકે, બરોબર. હવે how does it work? Though whenever it is used for checking the level or checking any dimension, બરોબર, if there is any movement of the plunger, બરોબર, the plunger will move in the upward direction, બરોબર. With the help of that the plunger will further
move the bell crank lever. The bell crank lever will further result in the rotational movement of the twisted strip, which is connected with the light pointer, and the light pointer will rotate very fast and it will show you the reading exactly. બરાબર. તો આવી this is the way how you can find a deviation in dimension with the help of Johansson micrometer. So the magnification, in order to prevent the excessive stress on the central portion, the strip is forwarded along the center line by perforation. બરાબર. હવે મેગ્નિફિકેશન છે બરાબર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું, એ તમારે મેળવવું હોય તો કેટલું હોય કે ઇક્વલ ટુ ધ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ ધ રેશિયો ઓફ ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ પોઇન્ટર મુવમેન્ટ ટુ ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઇન લેન્થ ઓફ સ્ટ્રીપ. બરાબર, કે સ્ટ્રીપની લેન્થમાં કે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ પોઇન્ટર મુવમેન્ટ ડિવાઇડેડ બાય ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઇન ધ લેન્થ ઓફ સ્ટ્રીપ. બરાબર, એ જે ડીક્યુ બાય ડીએલનો જે રેશિયો છે એટલું તમારું જે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું મેગ્નિફિકેશન થાય. બરાબર, હવે તો આની પર તમે કહી શકો કે ડીક્યુ બાય ડીએલ ઇઝ ડાયરેક્ટલી proportional to L upon W square N, where Q is the twist of midpoint of a strip with respect to the end. L is the length of twisted strip measured along its neutral axis. W છે સ્ટ્રીપની width છે, અને N છે the number of turns, કેટલા ટર્ન્સ તમે કરેલા છે સ્ટ્રીપ ઉપર. બરોબર, તો આ તમારું જોહાન્સન માઇક્રોમીટર થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ રીડ ટાઈપ મિકેનિકલ કમ્પેરેટર. તો હવે આ રીડ ટાઈપ જે મિકેનિકલ કમ્પેરેટર છે એમાં ગેજિંગ હેડ તમને એક આપેલો હોય. બરોબર, એ એક સેન્સિટિવ બહુ હાઈ ક્વોલિટીનો ડાયલ ઇન્ડિકેટર હોય જે તમને બતાવે, આ તમે આવી રીતે તમને બતાવે કે આ તમારો પોઇન્ટર છે અને આવી રીતે આ સ્કેલ ઉપર તમને અલગ અલગ વેલ્યુઝ તમને આપેલી હોય છે. હવે આ ડાયલ ઇન્ડિકેટર છે એ એક બેઝ ઉપર મૂકેલો હોય કે જે એક સ્ટડી કોલમ સાથે કનેક્ટેડ હોય, એટલા માટે આને એના માટે આ જે ઇન્ડિકેટર છે એને પ્રોપર સપોર્ટ મળી રહે. બરાબર, હવે આ જે રીડ આમાં જે મિકેનિઝમ જે યુઝ થાય એને રીડ મિકેનિઝમ કહેવાય છે. બરાબર, અને રીડ મિકેનિઝમ છે એ એક ફ્રિક્શનલેસ ડિવાઇસ છે. રીડ જે છે બરાબર એક એવો ફ્રિક્શનલેસ ડિવાઇસ છે કે જે સ્પિન્ડલના નાની જે મુવમેન્ટ્સ છે બરોબર એને મેગ્નિફાય કરવાનું કામ કરે. હવે આમાં એક ફિક્સ બ્લોક તમને આપેલો હોય કે જે ઈ ગેજનો હેડ જે છે એના કેસ સાથે રિજિડલી ફાસ્ટન કરેલો હોય, કનેક્ટ કરેલો હોય. બરોબર, અને ફ્લોટિંગ બ્લોક બી સાથે પણ કનેક્ટેડ હોય કે જેની ઉપર ગેજિંગ સ્પિન્ડલ તમને આપેલા હોય તમને, અને ઈ જે બ્લોક છે બરોબર ઈ તમને સાથે કનેક્ટેડ હોય રીડ સી ની મદદથી ફિક્સ બ્લોક સાથે. બરોબર, અને તમને એક વર્ટિકલ રીડ તમને આપેલી છે, આ તમને દેખાડી છે બંને, સોરી એ વર્ટિકલ રીડ છે કે જે દરેક બ્લોક સાથે કનેક્ટેડ હોય, બંને બ્લોક સાથે, અને જેના અપર જોઈન્ટ છે એ અપર જે એન્ડ છે એ જોઈન કરેલા હોય એકબીજા સાથે. હવે આ વર્ટિકલ રીડ છે તમને ડી થી બતાવેલો છે, અને આ જે પોઈન્ટ જોઈન્ટ થી આગળ એક આ તમને પોઈન્ટર નીકળેલો હોય. બરોબર, વર્ટિકલ રીડ પછી સાથે કનેક્ટેડ એક પોઈન્ટર હોય. હવે સ્પિન્ડલનું જો લિનિયર મુવમેન્ટ થાય તો એના કારણે જે બ્લોક ફ્રી બ્લોક છે બરોબર ઈ એને વર્ટિકલી મૂવ કરે. બરોબર, કે જેના કારણે વર્ટિકલ રીડની ફ્લોટિંગ બ્લોક ઉપર મુવમેન્ટ થાય. બરોબર, અને એના કારણે જે વર્ટિકલ રીડ છે એની મુવમેન્ટથી તમારું જે પોઇન્ટર છે એ મૂવ થાય, તમને સ્કેલ ઉપર તમને એ જે ડાયમેન્શનલ વેરિએશન છે તમને બતાવે. બરોબર, હવે આ જે સ્કેલ છે એ તમે એના ગેજ બ્લોકની મદદથી તમે કેલિબ્રેટ કરી શકો કે જેના કારણે ઇનિશિયલ સેટિંગમાંથી કોઈ પણ ડેવિએશન તમને બતાવી શકે. ઇનિશિયલ સેટિંગ તમે 0 કરીને પછી તમે કોઈ પણ ડેવિએશન છે એ મેળવી શકો. હવે આની મિકેનિકલ એમ્પ્લિફિકેશન છે કે અથવા મેગ્નિફિકેશન પાવર છે એ 100 કરતાં ઓછી છે, પણ આને તમે મલ્ટીપ્લાય કરી શકો ઓપ્ટિકલ લેન્સ મેસિસ્ટોની મદદથી. બરોબર, એ કર્યા પછી એની જે મેગ્નિફિકેશન પાવર છે એ 500 થી 1000 સુધી તમને મળી શકે. ઇટ કેન ગેટ ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ 500 to 1000. તો આ તમારું રીડ ટાઈપ મિકેનિકલ કમ્પેરેટર થઈ ગયું. Next is the sigma comparator. બરોબર, તો the construction as you can see is a little complicated than the previous ones. તો આ એક ટાઈપનું મિકેનિકલ કમ્પેરેટર છે કે જેમાં તમને જે મેગ્નિફિકેશન પાવર તમને મળે છે એ 300 to 5000 ની રેન્જમાં તમને મળે છે. સો this as you can see this is the most highest magnification power from any of the previous comparators. આનું મેગ્નિફિકેશન પાવર સૌથી વધારે છે. આમાં તમને એક પ્લન્જર આપેલો છે બરોબર કે જે બે ફ્લેટ રિંગ્સ સ્ટીલ રિંગ અથવા સ્લિટ ડાયાફ્રામ ઉપર તમને આપેલા હોય છે. બરોબર, તો આ તમારા બંને સ્લિટ ડાયાફ્રામ છે, એની પર તમને એક પ્લન્જર આપેલો. આ તમારું પ્લન્જર છે એ છે ડાયાફ્રામ ઉપર સાથે કનેક્ટેડ છે, અને આના કારણે શું થાય તમને એક ફ્રિક્શનલેસ લિનિયર મુવમેન્ટ તમને મળી રહે સ્લિટ ડાયાફ્રામની મદદથી પ્લન્જરની. બરાબર, પ્લન્જર ઉપર એક નાઇફ એજ આપેલી હોય કે જે શું કામ કરે કે માઉન્ટિંગ બ્લોકનો ને ફેસ છે એને પકડી રાખે. બરોબર, એક ક્રોસ સ્ટ્રીપ હિંજ ઉપર,
અને આ જે ક્રોસ સ્ટ્રીપનો હિંજ જે છે તમે જોઈ લો, આ તમારો મૂવિંગ બ્લોક છે, આ તમારી ક્રોસ સ્ટ્રીપ હિંજ છે, બરાબર. ક્રોસ સ્ટ્રીપ હિંજ એ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે કે ફ્લેટ સ્ટીલ સ્પ્રિંગ્સની પીસીસ તમારે લેવાના, બરાબર, અને એને એકબીજાના રાઇટ એંગલ્સ ઉપર તમે એને ફિક્સ કરી દો, એટલે આ ક્રોસ સ્ટ્રીપ હિંજ થઈ ગઈ તમારી. અને આ એક બેઝિકલી કામ કઈ રીતે કરે, એંગ્યુલર નાની એંગ્યુલર મુવમેન્ટ તમારે થતી હોય તો એની માટે ઇટ કેન પ્રૂવ એઝ અ વેરી એફિશિયન્ટ પિવટ, બરાબર, બહુ એફિશિયન્ટ બેઝ તરીકે તમને એક કામ કરી શકે. હવે મૂવિંગ જે બ્લોક છે એમાં એક લાઇટ મેટલ ફોકડ આર્મ હોય, બરાબર. ફોકડ આર્મ આ તમને આપેલો છે બેરિંગ બાવલા ઉપર. હવે આ જે થિન ફોસ્ફર બ્રોન્ઝ રિબન છે એ ફાસ્ટન કરેલી હોય ફોકડ આર્મ્સના ફોકડ આર્મ્સના એન્ડ્સ ઉપર, બરાબર. અને આ જો એક નાના ડ્રમની આજુબાજુ એને રેપ કરેલી હોય, ઇટ ઇઝ રેપ્ડ એન્ડ વિચ ઇઝ અગેન માઉન્ટેડ ઓન અ સ્પિન્ડલ વિચ કેરીઝ ધ પોઇન્ટર, બરાબર. આ સ્પિન્ડલ ઉપર એને મૂકી દઉં પછી જેની ઉપર એક પોઇન્ટર આપેલું છે. આ તમારો ડ્રાઇવિંગ ડ્રમ છે, આ તમારો ડ્રાઇવિંગ પોઇન્ટિંગ સ્પિન્ડલ, આ તમારો પોઇન્ટર, બરાબર. હવે કોઈ પણ વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પ્લન્જરનું થાય, whenever there is any vertical displacement of the plunger, એના કારણે જે નાઇફ એજ છે, બરોબર, એ મૂવિંગ બ્લોકને ક્રોસ સ્ટ્રીપ લીવર ઉપર એને પિવટ કરે, બરોબર. ક્રોસ સ્ટ્રીપ લીવર ઉપર મૂવિંગ બ્લોકને મૂવ કરીને એને ઉપર પિવટ કરી નાખે, એને બેઝ બને છે. એના કારણે જે વાય આર્મ છે તમારે એ રોટેટ થાય, બરોબર. હવે આર્મ સાથે જે મેટલિક બેન્ડ જે અટેચ કરેલું છે, બરોબર, એ ડ્રાઇવિંગ ડ્રમને મૂવ કરે અને એની ડ્રાઇવિંગ ડ્રમની રોટેટ કરવાને કારણે જે પોઇન્ટર પણ રોટેટ છે એ તમારો થાય. હવે જે આર્મનો જે લેન્થ છે, બરોબર, ઇફેક્ટિવ લેન્થ કેપિટલ એલ, અને જે નાઇફ એજ થી પીવટનો ડિસ્ટન્સ છે એ, બરોબર, એ તમને ફર્સ્ટ સ્ટેજ મેગ્નિફિકેશન આપશે. અને સેકન્ડ સ્ટેજ મેગ્નિફિકેશન તમને કોણ આપશે કે પોઇન્ટરની લેન્થ એલ અને રેડિયસ આર ડ્રાઇવિંગ ડ્રમનો, એ બંને વચ્ચેનો રેશિયો તમને સેકન્ડ સ્ટેજનું તમને મેગ્નિફિકેશન આપશે, બરોબર. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેજનું મેગ્નિફિકેશન મેળવવું હોય તો ઇફેક્ટિવ લેન્થ ઓફ આર્મ કેપિટલ એલ અને ડિસ્ટન્સ બિટવીન નાઇફ એજ એન્ડ પીવટ કેપિટલ એ, સ્મોલ એ, બંનેનો રેશિયો એ ફર્સ્ટ સ્ટેજ મેગ્નિફિકેશન અને સેકન્ડ સ્ટેજ મેગ્નિફિકેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેશિયો ઓફ પોઇન્ટર લેન્થ એલ એન્ડ રેડિયસ ઓફ ડ્રાઇવિંગ ડ્રમ આર, બરાબર. તો હવે ટોટલ મેગ્નિફિકેશન તમારે મેળવવું હોય તો કઈ રીતે મળે કે બધાનું મલ્ટિપ્લિકેશન તમે કરી નાખો એટલે તમને ટોટલ મેગ્નિફિકેશન મળી જાય. હવે મેગ્નિફિકેશન જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું છે એ તમે ચેન્જ પણ કરી શકો અલગ અલગ, કે જે નાઇફ એજ થી પીવટનું જે ડિસ્ટન્સ છે સ્મોલ એ ડિસ્ટન્સ તમે ચેન્જ કરીને તમે વધારે ઘટાડી શકો. કઈ રીતે? અને આ તમે કઈ રીતે કે જે એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂઝ છે એને તમે ટાઇટન કે સ્લેક ટાઇટન કરી નાખો અથવા ઢીલા કરી નાખો તો એનો જે આ જે ડિસ્ટન્સ છે એ તમારી ડિસ્ટન્સ એ તમે ચેન્જ થઈ જાય ને એના કારણે તમારું મેગ્નિફિકેશન ચેન્જ થઈ જાય. પછી આ જે રેન્જના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એમાં અવેલેબલ મેગ્નિફિકેશન કેટલા છે આપણે વાત કરીએ પહેલાં એમ કે 300 થી 5000 સુધીના. એટલા માટે આ જે છે આ ટાઈપના સૌથી સેન્સિટિવ મોડલ્સ છે કમ્પેરેટર્સના, બરોબર, કે જે સ્કેલ એસ્ટિમેશન તમને જે આપે છે એ 0.0001 mm સુધીનું તમને આપે છે, બરોબર. સ્કેલ એસ્ટિમેશન એટલું તમને આ જે સિગ્મા કમ્પેરેટર છે એમાંથી તમને મળી શકે. હવે સિગ્મા કમ્પેરેટરના જે થોડા ઘણા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર્સ છે આપણે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલું છે સેફટી, બરોબર. તો જેમ knife edge તમારું as the knife edge moves away from the moving member of the hinge and is followed by it, therefore if the too robust movement of the plunger is made due to shock load that will not be transmitted through the movement, બરોબર. knife edge જે છે એ મૂવિંગ મેમ્બર થી હિંજ તરફ જે હિંજમાંથી જે મૂવિંગ મેમ્બર છે એનાથી દૂર knife edge મૂવ કરે છે. એના કારણે શું થાય કે જે પ્લન્જરની જે બહુ રોબસ્ટ મુવમેન્ટ થતી, બહુ વધારે મુવમેન્ટ થાય, બરોબર, તેના કારણે શોક લોડના કારણે જે લોડ છે બધો મુવમેન્ટ થ્રુ બીજા કોઈ પાર્ટ્સને અફેક્ટ ન કરે, બરોબર. બીજું છે ડેડ બીટ રીડિંગ્સ, બરોબર, કે નોન ફેરસ ડિસ્ક છે તમે પોઇન્ટર સ્પિન્ડલ પર તમે માઉન્ટ કરી દો, બરોબર, અને એક ફિલ્ડમાં પરમનન્ટ મેગ્નેટના ફિલ્ડમાં તમે એને મૂવ કરાવો તો તમને ડેડ બીટ રીડિંગ છે તમને મળી શકે. થર્ડ છે પેરાલેક્સ, કે પેરાલેક્સના કારણે જે એરર છે એ તમે દૂર કરી શકો. કઈ રીતે કે સ્કેલ ઉપર તમે રિફ્લેક્ટિવ સ્ટ્રીપ તમે મૂકી દો તો. ફોર્થ છે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર્સ, બરોબર. તો કોન્સ્ટન્ટ મેઝરિંગ જે પ્રેશર છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની રેન્જ ઉપર, બરોબર, એ કઈ રીતે મળી શકે? તમે એક મેગ્નેટ પ્લન્જર તમે ફ્રેમ ઉપર મૂકી દો તો તમને એ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર છે એ મળી શકે. અને ફાઇનલી તમે નાના એડજસ્ટમેન્ટ તમે યુ કેન ડુ ધેમ ઓન ધ સિગ્મા કમ્પેરેટર. હવે ડિસએડવાન્ટેજ છે કયા છે? તો પાર્ટ્સના મોશનના કારણે due to the motion of the parts there is wear in the moving parts. મૂવિંગ પાર્ટ્સ છે એ વેર થઈ શકે, ઘસાઈ શકે.
અને it is not sensible as an optical comparator due to friction of the moving parts. Friction moving parts ના જેટલા moving parts છે એમાં movement જે છે એ friction ના કારણે થશે, બરોબર? તો એ friction ના કારણે છે એ એટલું બધું sensitivity એની ઘણી બધી ઓછી થઈ જાય friction ના કારણે, એટલા માટે it is not as sensitive as a or sensible as an optical comparator, બરોબર? Now finally we see the advantages and disadvantages of the mechanical comparators, બરોબર? So the first advantage is they are a lot cheaper than other amplifying devices. Second is you don't need an external agency such as electricity or air, as in, any external power source for using them. Third is the comparators use a linear scale, that is why it is very accurate compared to others. Fourth is the instruments used are very robust, બહુ robust હોય અને compact હોય અને બહુ જગ્યા ન રોકે એના કારણે, અને easily તમે handle કરી શકો. And fifth is કે portable છે, એટલા માટે તમારે suppose you need to take the instrument for use to any other location, you can easily move them from one place to another, બરાબર? આ advantage થઈ ગયા. Now let's say the disadvantages. First is the less accuracy, બરાબર? હવે because most of these comparators use mechanical engineering principles, mechanical principles use કરે છે, એના કારણે there are a lot of moving parts in them, બરોબર? moving parts છે ઘણા બધા વધારે છે, એના કારણે the accuracy due to friction of the moving parts reduces a lot. And so second is the slackness or જે ઢીલાશ છે, કોઈ પણ પાર્ટમાં ઢીલાશ આવી જાય તો એના કારણે પણ accuracy તમારી ઘણી બધી ઘટી શકે. Second is the sensitivity to vibrations, કે mechanism જે use થાય છે mechanical comparators માં, બરોબર? They have a lot of inertia, બરોબર? અને એના કારણે vibration જે vibration in case કાંઈક થયું હોય તો they can be very sensitive to them, inertia ના કારણે. Third is the false magnified. હવે સપોઝ આપણે વાત કરીએ કે જે આ mechanical comparator છે એનું magnification ખૂબ જ હાઈ હોય, જે પ્રેશરની મૂવમેન્ટ થાય, બરોબર? એના કારણે તમારું બેઝિકલી મેગ્નિફાય ઘણું બધું વધારે થાય. તો in the same way, if there is any error in the plunger movement, બરોબર, તો એના કારણે એ પણ જે error જે છે that can also get very magnified, અને એના કારણે તમને જે રિઝલ્ટ છે એ તમને ખૂબ જ ખોટું આવી શકે. Fourth is the limited range, કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું જે રેન્જ છે, બરોબર, અથવા જે પોઇન્ટરની રેન્જ છે, બરોબર, એ પણ ઘણી બધી ઓછી, કેમ કે એક ફિક્સ સ્કેલ તમને આપેલી હોય, they gave you a fixed scale on each of these comparators, and because of the fixed scale, the range of the measurement of the comparator is very limited. And the fifth one is parallax error, બરોબર, કે parallax ના કારણે જે error થાય they are very likely to happen in these instruments because of the movement, because the pointer moves over a fixed scale, that's why. Okay, so students, આજનો વિડીયો અહીંયા સુધી રાખીએ. If you have liked the video, please like the video, share it with your friends, ask them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubts regarding it, then please write down in the comment section below. And finally guys, દર વખતના વિડીયો આ વિડીયોમાં પણ કહીશ કે although the coronavirus has reduced a lot in our country, then too it has not left our atmosphere, our environment as of yet. હજી ગયો નથી. So even after you get the vaccination, please follow the safety guidelines, maintain social distancing whenever you are out, whenever you go out of your house and touch any foreign material, or whenever you get out of your house, firstly please wear a mask on your face, have a sanitizer bottle with you. Whenever you touch any foreign material outside your house, please sanitize your hands instantly. Whenever you get home, please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Baki, in this winter season, please avoid cold food and cold things. Have hot food, warm food, have warm water. Exercise a bit if you can, whenever you can, for increasing your immunity. Baki, take care of yourself, take care of your family. Baki, તમારું સુધી આવવાનો સ્લોક પહોંચાડતો રહીશ. Baki, finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.